Our passage tells us of who we were, and in Christ, whom God has made us to be. It says, you were people of the dark, but now you are people of light, because you belong to the Lord. So then act and live as people of light. He continues by saying, make your light shine in just the way Jesus admonished believers to be the light of the world. Further, he goes on to show what it means to live in the light, to be the light. Simply be good, be honest, be truthful. Then your life will become something that pleases God in just the way God created the first human and saw and exclaimed what he saw was good. Sadly, we know how sin entered the lives of humans, then that holy communion that God intended between himself and people whom he had created in his image. It was good, but it became something that was unsolvable. It was a broken relationship. This was the predicament for humanity. That is until Jesus, our Savior, Jesus Christ, came. In essence, God himself came in Jesus Christ and paved the way through which we could restore our broken relationship with him. That is why Jesus introduced himself as the way, truth, and life. God asks nothing other than to believe in him so that we might be forgiven of our sins and to embrace the gift of everlasting life through his grace. Our passage today reminds us that we are now in the light. We are now in the brightness of God's kingdom, even though we continue to tread our journeys in this world that is sometimes very dark. We are not to live in darkness anymore because we have Jesus with us and on our side, who is the light, and encourages us to come closer to him so that we might shed the dark things of our lives with his light that reflects through us by our faith. Lent season begins this coming Wednesday with Ash Wednesday. Would you join me in repenting the darkness of our lives? Would you join me in cultivating lives that befit God's amazing grace? Let us meditate deeply in the person of Jesus Christ, our Lord and Savior, through this Lent season. Let us emulate the person of Jesus who models the original creation of human, which God saw as good. We have the privilege and the ability, with the help of the Holy Spirit, to restore that image that God wants to see. And God's grace will embrace your life and all the dreams and prayers that you have. Your season of Lent, 40 days, will be filled and overflow with God's grace and joy and thanksgiving. 아멘. 돌아오는 수요일은 애쉬 웬스데이, 재의 수요일입니다. 이날로 시작해서 주일 빼고 40일간의 교회력의 사순절이 시작이 되는 겁니다. 교회력에 크게 5가지의 명절과 따르는 계절이 있는데, 교회력은 성탄 계절, 대강절로 시작을 해서 예수님의 구세주로 탄생하심을 경축하고 우리의 삶에 새롭게 모시는 계절, 우리가 다 알고 있습니다. 그리고 사순절은 봄철을 시작하는 40일 동안 본의 아니게 하나님을 멀리했던 나의 모습, 하나님의 은혜를 멀리했던 나의 삶, 믿음의 권능과 삶을 멀리 떠났다가 주께로 은혜로 생명의 삶으로 돌아오라고 축복하신 예수를 깊이 묵상하며 하나님의 은혜를 다시 깊이 깨닫고 우리의 삶의 고의도로 회복하는 계절로 우리에게 축복해 주시는 겁니다. 돌아오면 어떻게 되는가? 하나님의 사랑, 새 힘과 소망, 죄에서 자유, 병든 마음 치유받아서 하나님이 항상 함께 하시는 내 편에서 내 곁에서 복과 승리의 생명의 삶으로 다 재건해 주시는 거라고 하는 말입니다. 그리고 그 40일째 되는 날이 어떤 날인가 하면 부활주일입니다.
바로 이 부활 계절을 시작하는 주일입니다. 하루에 해피 이스터 하는 주일만이 아니라 믿음의 회복으로 말미암는 더욱 부활적인 삶, 새롭게 재활된 하나님의 뜻대로의 천국인으로의 삶, 세상의 환경을 넘어 모든 것을 넉넉히 이기며 모든 지각을 초월하는 평강을 안고 살게 되는 은혜를 그 사순절 계절을 통해서, 부활 계절을 통해서 하나님께서 계획하신 겁니다. 그 다음의 계절이 성령 강림 계절인데, 성령 강림 계절은 예수님이 40일 동안 마귀의 시험과 유혹을 믿음과 순종으로 다 이기신 다음에 마귀들이 떠나고 천사들이 와서 수종 들더라라고 그랬습니다. 이 모든 예수님의 사순절이 성령에게 이끌려 이루어진 말씀과 같이 하나님은 새로운 믿음과 순종의 삶에 작심을 하는 사순절을 우리가 지내고, 부활절, 믿음의 재건, 순종의 삶의 재건, 하나님의 은혜의 영역으로 돌아온 성도 위에, 그 위에 성령께서 이끄시는 더욱 천국인으로서의 삶, 하나님이 더욱 주인이 되셔서 복되고도 승리의 삶으로 양육하시는 계절을 축복하신다고 하는 겁니다. 그리고 교회력은 감사의 계절로 마무리하는데, 하나님의 크신 은혜, 우리를 다시 찾아오시고 돌아오게 하시고 믿음과 축복과 형통의 삶으로 늘 다시 회복하시는 하나님을 감사로 경축하는 계절이 곧 감사 계절입니다. 그래서 사순절은 하나님을 멀리 했던 사랑하는 성도들을 하나님이 사랑으로 찾아오시는 계절입니다. 믿음을 회복해서 성화의 삶을 기꺼이 다시 재건하게 하심으로써 나를 사랑하시고 다 잘 되라고 하나님의 곁으로 다시 돌아오게끔 하시는 하나님의 은혜를 깊이 다시 깨닫고 하나님의 은혜를 풍성하게 누리라고, 그리고 이제는 그 은혜를 값지게 여겨서 또 멀리 가고 그러지 말라고 복 주시는 복된 계절이 되는 겁니다. 오늘 말씀이 사순절을 맞이하는 우리 모두에게 하나님이 부르시는 사랑의 음성이 되는 겁니다. 오늘 예배를 통하여, 말씀을 통하여 하나님의 내가 너를 사랑하노라, 하나님의 음성을 직접 듣는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 8절에 보면 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라, 빛의 자녀들처럼 행하라 라고 그랬어요. 왜 그랬는가? 어두움, 옛 모습으로 우리가 자꾸 돌아가 있다는 거예요. 믿음의 사람인데, 예배 드리는 사람인데, 교인인데 나도 모르는 사이에 한 주를 사는 가운데에도 저만큼 멀리 어두운 곳에 가 있는 그 모습이 안타까워서 우리에게 권면하시는 말씀입니다. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 라고 그랬어요. 빛의 자녀가 됐으면 빛의 환경 속의 영역에 거하여서 하나님의 은혜로 열매 맺는 삶이 돼야지, 왜 자꾸 하나님께서 주시고자 하시는 열매보다는 하나님의 영광스러운 열매와는 상관없는 그런 열매를 맺어가면서 살고 있느냐? 주께서 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 나 아닌 모습은 벗어버리라. 과감하게 벗어버리라 하시는 겁니다. 너희는 열매 없는 어두움의 일에 참여하지 말고 도리어 책망하라 라고 그랬습니다. 예수님이 나의 구세주이시라고 신앙 고백하는 의미가 무엇인가 하면, 우선 나를 영생을 허락하여 주신 하나님의 사랑을 입고 사는 사람이다 라고 선언하는 겁니다. 또 동시에 구세주라고 했습니다. 하나님을 내 삶의 주인으로 삼는 삶을 선언하는 겁니다. 그러면 나는 하나님의 종이라고 하는 의식으로 사는 겁니다. 이게 믿는 사람의 도리입니다. 웨스트민스터 신앙고백서의 가장 첫 문장에서도 우리가 이 세상에 사는 가운데에 가장 큰 꿈, 가장 많이 매일매일 노력하여야 하는 바는 무언가 하면은 하나님의 영광을 위해서 사는 것이다. 하나님을 찬양하는 삶이 되어야 하는 것이다. 바로 그것이 형성됐을 때 하나님을 찬양하는 삶 속에서 하나님 예비하신 기쁨을 누리면서 살게 되는 것이다. 이 문장을 썼습니다.
그래서 하나님께서 우리에게 이것을 요구하시는데, 내가 내 삶의 주인이다 말씀하시는데, 그러면 하나님께서 너는 이제는 끝이고 내 삶이라고 하는 건 없고 너는 오직 나만 위해서 부리려고 그렇게 말씀하시는 게 아니라고 하는 거예요. 사실 하나님께서 내 삶의 주인이 되시겠다고 하는 그 목적은 하나님 위해서 말씀하시는 것이 아니라 나를 위해서 하시는 말씀이라는 거예요. 내가 나를 위해서 가장 좋은 것을 몰라요. 내가 미처 깨닫지 못하는 쉽게 저버린 생명의 삶을 다시 채워주시기 위해서 내 삶의 주인 좀 되자 하시는 겁니다. 이게 심령으로 새롭게 되는 삶입니다. 내가 새 사람을 입는 삶, 어두움 가운데에 거하는 것이 아니고 나에게 빛 가운데에 거하라고 하나님께서 이미 은혜 베푸신 그 영역에 나 자신을 발견하는 원리입니다. 그래, 이런 설교를 우리가 처음 듣는 것도 아닌데 왜 자꾸 우리는 옛 모습으로 돌아가는가? 크리스찬의 삶이라고 하는 게 때로는 쉽지 않기 때문에 그런 겁니다. 8절과 9절을 보세요. 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 자녀들처럼 행하라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라 라고 그랬어요. 오직 은혜로 우리를 구원해 주신 건 맞는데 그 은혜의 영역 속에서 나 자신을 항상 발견하는 것은 자동적으로 저절로 되는 게 아니라고 하는 겁니다. 나의 의지도 포함한다고 하는 겁니다. 나의 순종도, 어려울 때에도 순종도 포함이 반드시 된다고 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 이게 쉬운가? 쉽지 않습니다. 많은 사람이 벗을 것 벗었다가도 다시 주워 입습니다. 새 삶, 새 변화를 위해서 새 옷을 입었다가도 다시 벗어버리고 그런다는 말입니다. 성화, 예수를 닮는다고 하는 것은 하나님이 내 하나님이시니 당당하게 사는 겁니다. 날로 믿음이 견고해지고 모든 축복을 누리며 모든 것을 이기는 삶. 이거 하나님 뜻하신 반대 쉽지 않습니다. 그래서 거기에 덧붙인 말씀이 15절에 그런즉 너희가 어떻게 행할 것을 자세히 주의하여 지혜 없는 자 같이 말고 오직 지혜 있는 자 같이 하여라고 그랬어요. 세월을 아끼라. 때가 악하니라. 이거 어떻게 하는가? 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 이거 어떻게 하는가? 오직 성령으로 충만하라고 그랬습니다. 이 힘든 거 잘 안다는 거예요. 우리 잘 못하는 거, 늘 넘어지는 거 잘 아신다고 하는 거예요. 그러니까 내가 내 삶의 주인이 좀 되자. 이게 곧 성령 충만이라고 하는 뜻입니다. 성령 충만하라. 사도 바울은 로마서 6장에 이 자유라고 하는 개념의 역설을 말했습니다. 진정한 자유라고 하는 것은 내 마음대로 천방지축 흥청망청 사는 것이 자유 아닙니다. 세상은 그렇게 자유를 정의할런지는 몰라도 성경이 우리에게 내가 자유되기를 원한다 예수께서 우리에게 초대하시는 그 의미는 뭔가 하면 역설이지만 하나님의 종이 될 때, 이 자유를 포기할 때, 하나님 앞에 그냥 드려질 때 나는 주님의 종입니다. 이 신앙 고백이 있을 때 하나님이 내 주인이 되시는 삶이 됐을 때 이게 왜 자유냐? 하나님의 종이 됐으면 나 몰랐던 하나님이 디자인하신 진정한 복된 자유의 삶, 생명의 삶을 누리게 되기 때문에 그렇다고 하는 겁니다. 이게 훨씬 낫지 않습니까? 생명의 삶이란 하나님 주시는 것이지만 나의 믿음, 나의 선택, 나의 의지, 나의 순종을 통해 이 참 자유의 삶을 찾게 된다고 하는 말입니다. 할렐루야. 그래서 사순절은 감사로 믿음과 생명의 삶의 재건을 희망하면서 이 사순절 계절 참 하나님께서 우리를 사랑하셔서 주시는 계절인데 바로 이 40일을 그 의미를 깊이 상고하면서 주님께 더욱더 가까이 나오는 우리 모두가 되어야 하는 겁니다. 첫째로 예수를 깊이 묵상하는 계절이 사순절입니다. 디트릭 번하퍼 목사는 은혜를 값싸게 여기지 말라라고 그랬습니다. 무슨 말인가 하면 은혜 아니었더라면
우리가 오늘 생명을 가진 것, 우리가 나된 것 불가능했던 것이다. 오늘 우리가 살아오고 이루고 건강과 행복과 형통의 복 다 불가능했었던 것이다. 죄에서 세상의 악에 묶여 살아야 할 우리가 자유를 누린 것 불가능했었다. 내일을 향하여 소망과 평안 다 불가능했던 것이 생명과 새 생명과 행복과 형통의 참 자유, 소망과 평안 다 가능해졌는데 어떻게 가능해졌는가? 예수 그리스도의 공로였었다고 하는 말입니다. 예수 안에 은혜였다고 하는 말입니다. 죄의 세력, 악의 세력에 의해 행복과 형통과 건강과 평안, 소망 다 구제불능했던 우리 모두는 오직 하나님의 은혜, 오직 우리의 믿음만으로 구원을 얻게 된 것이고, 그 다음에는 아들을 내어주신 하나님의 전지전능하시고 무소부재하신 하나님이 함께하심, 지켜주심으로 우리 모두는 천국을 소망하며 천국에 이르는 천국과 같은 삶을 하나님과의 홀리 커뮤니언을 누리며 살게 됐는데, 이게 다 예수 그리스도의 공로, 예수 안에 은혜 때문이었었다고 하는 말입니다. 할렐루야. 그러면 어찌 우리가 하나님의 은혜를 값싸게 여기며 살겠느냐고 하는 말입니다. 사순절은 예수를 사복음서와 모든 서신서를 깊이 묵상하며 은혜를 더욱 값지게 여기기 위함입니다. 사순절 기간에 금주 수요일 3월 5일 제의 수요일부터 부활절 아침까지 주일을 빼고 40일이라고 하지 않았습니까? 예수를 깊이 묵상하여 은혜를 더욱 값지게, 은혜를 가장 값지게 여기는 권능의 믿음을 재건하시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 두 번째로는 사순절은 성화의 계절이 되어야 하는 겁니다. 쉽게 말하면 성화란 예수를 더욱 깊이 담는, 가까이 담는 삶입니다. 더 쉽게 말하자면 성화란 문자 그대로 성령께서 더욱 우리의 삶을 주인이 되셔서 이끄시면서 하나님께서 우리의 삶을 선으로 승리로 인도하여 주시는 삶을 말하고 있는 겁니다. 성령께서 이끄시는 삶이 되면 무엇보다도 성령의 열매가 맺히는 삶이 됩니다. 하나님을 만나는 삶, 더욱 잘 모시는 삶이 되면 성령의 열매를 맺게 되는데, 사랑, 희락, 화평, 오래 참음, 자비, 양선, 온유, 충성, 절제의 열매가 맺혀지는 삶, 성화의 삶이 되는 겁니다. 그리고 성령의 열매가 다 무언가 하면 예수 그리스도께서 사신 그리스도인에게 모범이 되신 캐릭터를 그대로 성령의 열매라고 사도 바울은 예수님의 사셨던 모습을 연상하면서 이게 성령의 열매다라고 기록을 한 겁니다. 그래서 예수를 묵상하며 은혜를 더욱 감사로 깨닫는 계절이 사순절이지만, 사순절의 의도는 예수께서 사신 모습을 성경에서 잘 관찰하고 예수님의 성품을 깊이 공부하며 우리가 이룬 모든 인간관계, 공동체 생활 속에서 예수님 사신 모습, 예수님 품으신 마음을 모방하여 그의 흔적이 내 삶에서도 나타나도록 다짐해보는 계절이 사순절이 되는 겁니다. 그래서 성화라고 하는 것이고, 그래야 그리스도인, 예수 닮은 사람이라고 하는 이름에 걸맞는 삶, 은혜에 합당한 삶이 되는 겁니다. 세 번째로 사순절의 의미는 이번에 산불 피해 지역에 도움의 손길이 되기 위해서, 보탬의 손길이 되기 위해서 두 차례 바자회를 하지 않았습니까? 정말 조금이나마 은혜의 손길이 거기에 펼쳐지게 됐습니다. 우리 모두도 이 행사를 하면서 은혜 많이 받았습니다. 그리고 작년에는 도움의 이 동부의 홍수 피해 지역에 도움에 헌금을 한 것 등등 좀 더 실천적인 섬김의 계획을 구상해보는 계절이 되는 것, 참 의미 있고 보람 있는 사순절을 만들어줍니다.
그리고 우리 모두가 개인적으로 더욱 은혜가 되는 사순절 계절을 보내기 위해서 제가 제안하고 싶은 것이 몇 가지 있는데, 빌립보서에서 사도 바울이 제안한 그대로가 제일 우선이라고 믿어집니다. 예수 그리스도의 캐릭터를 담는 계절이라고 하지 않았습니까? 빌립보서 2장에 보면은 이런 말씀을 기록했어요. 아무 일이라든지 다툼이나 허영으로 하지 말고 오직 겸손한 마음으로 각각 자기보다 남을 낮게 여기고 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비워 종의 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨으며 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이게 끝이었나? No. 부활의 첫 열매가 되는 영예를 하나님께서 이렇게 높여주셨습니다. 그리고 온 인류 역사 속에서 예수 그리스도의 이름 앞에서는 모든 무릎이 꿇을 수밖에 없는 영예를 하나님께서 허락해 주셨습니다. 여러분 그런 거 봤습니까? 믿음으로 산다고 하는데 사람들과 이루는 인간관계는 앞뒤가 맞지 않는 것, 원만하지 않은 것. 기도하는 사람이다. 무슨 기도의 능력이라며 남이 보지 못하는 것을 본다. 방언, 예언의 은사가 있다고 하는데 이 좁은 교회에서도 맨날 사람들과 적을 만들고 그 말하는 소리 들어보면 사랑, 화평, 은혜의 언어는 그 입에 없고 남을 험담하고 시기하고 질투하고 남보다 내가 나야 하고 그렇지 못하면 미워 죽겠다는 거예요. 여러분, 그런 게 세상에 어디 있습니까? 기도하는 사람이라서 예수를 닮기는커녕 예수와 상관없는 사람이 됐습니다. 성령 충만? No way. 교회에 큰 누를 끼치는 사람이 되고 맙니다. 회개해야 돼요. 그런 사람 우리 교회는 하나도 없는데 저기 아래 동네 가면은 조금 있다고 합니다. 내가 속한 가정, 교회, 구역, 선교회와 직장에서 사랑이나 위로나 화해나 긍휼이 필요한 곳이 있습니까? 예수님의 마음으로 겸손과 낮은 자세로 사랑의 말과 행동으로 사순절을 한번 지내보리라. 마음의 말, 헐뜯는 말, 미움의 말, 자신 방어를 위한 말, 자기 자신은 비우고 나중에 생각하고 하나님께 다 맡기고 여기까지 올라올 때 많죠. 사람들이 그거 다 내쏟아버립니다. 이런 거 좀 참고 하나님이 나 책임져 주신다고 했으니 내 편에 내 곁에 나 모르는 것까지 다 채우시고 내가 미처 상상도 못하는 선의 길로 생명의 삶으로 인도해 주신다고 했으니 나 잘 모르니까 하나님 정말 모르겠습니다. 하나님 책임지십시오. 하나님께 다 내어드려도 괜찮습니다. 오히려 말이 잘 안 나와도 내가 I'm sorry. 미안합니다. 하나님이 당신 사랑하십니다. 우리 다 덮어두고 이거 그래도 요거는 좀 이렇게 분명히 짚고 넘어 이런 거 하지 말라는 거예요. 안 해도 됩니다. 잘 몰라요. 그냥 다 지나가고 다 덮어두고 하나님의 은혜로 사는 우리 서로를 더욱 은혜로 보며 섬기며 살아봅시다. 내가 그거 먼저 왜 못합니까? 손길을 먼저 마음을 먼저 내밀어 보는 사순절이 된다면 거기에 하나님이 기뻐하심, 하나님이 보여지는 신비 거기에 있는 겁니다. 기대치 못했던 화해의 신비를 같이 더불어 맛보게 되는 겁니다. 그리고 내가 잘 아는 사람이건 완전히 모르는 사람이건 내가 알게 됐으니 어떤 도움의 손길이 필요한 사람, 가정 아십니까? 거기에 나에게는 좋은 희생이
되는 경우라도 도움의 손길을 사순절 계절만큼 펼쳐본다면 거기도 하나님이 보여지는 하나님을 선물하는 신비와 나에게도 살맛나는 신비스러운 기쁨이 솟게 되는 겁니다. 사실 전통적으로 사순절 기간 동안 내가 작심해보는 것, 많이 그런 얘기 듣지 않습니까? 다이어트를 좀 해본다든지, 초콜릿은 사순절 기간 동안 안 먹는다든지, 운동을 매일 하기로 작심한다든가, 이런 것들 건강에는 좋겠습니다만은 사실 사순절 통한 성화, 믿음의 재건과는 별로 상관이 없는 것 같습니다. 그 다음에는 마지막으로 사순절에 아주 유익한 프로젝트는 예배 중심, 말씀 중심, 기도 충만의 삶을 재건해 보는 겁니다. 저는 교회의 공식 예배와 모임들을 꼭 나와야 한다고 하는 강요는 하지 않습니다. 강박관념이나 율법적으로 부담감을 건강한 신앙과 성화에 이렇게 도움되지 않는다고 믿기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 생각은 할 필요가 있다고 믿습니다. 혹시라도 나의 신앙이 하나님을 경험하는 삶이 식어지거나 멀어지거나 했다고 생각된다면, 또는 나의 믿음이 예수를 닮는 삶, 예수의 흔적이 나타나는 것은 둘째 문제고, 나의 믿음이 매우 편파적이고 매우 의무적이고 한몸의식, 지체의식, 옛날보다 많이 거기에 보람과 기다려짐과 뜨거웠던 마음이, 충의성이 좀 흐트러졌다고 생각이 된다면, 이번 사순절 계절에 가급적이면 교회의 모든 공적 예배 다 사모하는 마음으로 다 참여해 보는 것도 아주 좋은, 하나님께서 나를 위해 예비해 주신 은혜의 사순절을 위한 프로젝트가 될 수 있을 것이라고 저는 믿습니다. 저는 여러분이 이미 다 최선으로 이거 잘 하시는 분들로 알고 있습니다. 그러나 여기 혹시 내게 필요해서, 내게 좋으라고, 내게 더 큰 은혜의 사순절 되라고 조금 희생이 노력이 되더라도 하나님의 은혜를 소망하며 해본다면 참 보람된, 참 복된 감사의 사순절이 되실 것을 제가 믿어서 말씀을 드리는 겁니다. 이 외에 성령께서 인도하시는 대로 여러분이 나름대로 여러 가지 사순절 프로젝트를 만들어 보실 수 있으시겠죠. 아무튼 예수를 깊이 묵상하며 예수 안에 놀라운 은혜를 세워보며 예수를 더욱 닮아보고자 하는 계절, 그리고 하나님을 만나보는 예배 중심, 말씀 충만, 기도 많이 하는 계절이 돼 보신다면 올 부활절은 하나님이 계획하신 무한한 놀라운 재건된 은혜와 감사와 확신이 넘치는 명절, 그리고 참으로 부활적인 삶이 재활될 것을 저는 자신 있게 약속드립니다. 할렐루야. 지난 주일 온 교회의 헌신 주일로 예배 드렸습니다. 그날 헌신한 예배가 효력이 있어야 하지 않겠습니까? 사순절을 은혜의 계절로 나에게 효력 있게 우리 모두가 오늘 말씀을 가슴에 새겼으면 좋겠습니다. 너희가 전에는 어두움이더니 이제는 주 안에서 빛이라. 빛의 열매는 모든 착함과 의로움과 진실함에 있느니라. 주께 기쁘시게 할 것이 무엇인가 시험하여 보라. 오직 성령의 충만함을 받으라. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 하나님이 우리를 사랑하셔서 초대하시는 물로 나오라. 표어를 걸고 이 한 해 예배를 드리고 있습니다. 물로 나오십시오. 어제 아침에 잠깐 말씀드렸습니다마는 벌써 3월이 왔습니다. 신년 들어 2달이 벌써 지나고 겨울도 지나가고 자연에도 우리 마음과 삶에도 새싹이 트이는 계절을 맞이합니다. 어제는 또 3.1절이었습니다. 하나님의 자유의 꿈과 섭리 속에 3.1절 정신이 일정의 억압을 이기고 전쟁도 이기고 모든 사회적 불황을 이기고 오늘의
한국을 가는게 했듯이 봄철은 씨 뿌리는 계절인데 더욱 많은 기도로 사순절의 정신으로 씨 뿌리는 3월이 되어서 모든 꿈이 자라고 꽃 피우고 복된 열매가 맺히는 한 해가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님의 사랑, 주 안의 생명, 주 안의 평안과 보호 감사드립니다. 은혜가 흐르는 주님을 더욱 깊이 묵상하는 복된 삶이 되기 위해 우리의 믿음과 충성을 재건시켜 주시옵소서. 하나님 사랑합니다. 나를 사랑하시는 하나님 사랑합니다. 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘.